നമസ്കാരം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൈനാമിക് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സംടൈംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ് അല്ല വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും കൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെനാരിയോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. സി യു ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ക്രിയേറ്റ് എ ടീം. So you can enter the number of team members, and if I click the plus button, you're going to create a card here. Okay, dynamic ആയിട്ട് ഒരു കാർഡ് വന്നു. അതിനകത്ത് 3 ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് വൺ മോർ ടൈം, ഒന്നുകൂടി ഒരു കാർഡ് ജനറേറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് കാർഡ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ കാർഡ്, യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആവും. ഓക്കെ, now the count is also decrementing here, and this is what we are going to build. Okay, and this maybe this is not a regular scenario. Sometimes you need something like this. ഇപ്പം ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സെനാരിയോ വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ കോഡിങ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മെയിൻ ഡോട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ let me create a new file here, dot file, that is called home page. Okay, and let's create a class here. I'm going to have a stateful class. Import the material package, then create a stateful class that can be called as home page. Okay, now it is going to return a scaffold. Okay, and I'm going to call this inside my main page here, home, that is home page. Okay, let's reload this thing. Okay, now you have a scaffold here, and I'm going to create that UI here, and I need an app bar here, app bar. Okay, and I have already set the theme for app bar and scaffold background. That's why it is appeared in this color. Okay, then save this. Now you have an app bar here, and this is actually the same color of the as the scaffold. That's why it is it's not showing here. Okay, then the body should be let's write the body should be a container. Okay, the height should be maximum possible height, width should be infinite. Okay, then let's apply a padding here, padding edge inset.all. Let me give it 20 padding. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ചൈൽഡാണ്. ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി എ കോളം, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കുറേ കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ കോളം ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടെക്സ്റ്റ്. ദ ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രിയേറ്റ് ടീം. Okay, then let's style that. Style, text style. The color should be white, and let me give a font size of 18. Let's save this. Now you have something like this, create a team. And if you want to align this to the left, you can have main axis alignment. No, I don't need a main axis alignment, and I need a cross axis alignment. Start. Okay, save this. Now it's in the left side. Then this should be a const thing, so you can have that const modifier. Later we have to change this because we have some variables in this children. Okay, then sized box. You can give a sized box with a height of 10. See, I need a gap between this text and the contents below. Okay, so and after this I need a divider, just a line divider. The thickness is actually let me give a 1.2 thickness. It's not 122, it's 1.2. Then the color should be a teal color. Okay, and save this. Now you have a line there. Then after that you can copy the sized box here and paste it here. Okay, now let's create that plus button. I need a plus button here.
Whoa, I need that plus button here. Okay, let's create a row. Okay, then children, and the first children is actually a text widget. That should be number of team members, and the style should be, you can style, you can have a common style in the theme, and then you don't have to rewrite the style again and again. So text style, the color should be style, text style, and I think this number of team members. I got two brackets here. Text style, color should be white. Okay, now you have number of team members, and I need a sized box with a width of 10, comma, and put a comma also here. Okay, so ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ക്രിയേറ്റ് എ റോ ഹിയർ, റോ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, and I need an icon button. Okay, icon button has an on press property, then an icon property, and icons dot add. Okay, and let's write that invalid const value. So let's remove this thing. Okay, and now you can add const here, const, and this is a const thing, const, and this is also a const, and paste it here. Okay, also this is also const. Okay, and now icon button, and you have to implement the logic here. Logic, let me write this. To do should be okay, team member count increment ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ ചെയ്യണം. ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് കൗണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ കണ്ടെയ്നർ ഹിയർ, എ കണ്ടെയ്നർ and with a width of 50. Then the child should be a text. Okay, text, and actually ഇവിടെ വരുന്നത് കൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ കൗണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ മാനുവലി ഇവിടെ ചെയ്തതാണ്. പിന്നീട് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സ്റ്റൈൽ, then text style, the color should be white. Okay, now save this. Now you have something like this, and you can have a color for this add button. So color white. Okay, and you can have a size property of 22. Now you have let me have bit more bigger, 30, a plus button here. Okay, I need this to be placed space between, so main axis alignment, space between. Now save this, and I think not here, this main axis alignment, space between. Now this is in two side. Okay, so ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് റോ, this is the row. Okay, and after this row we need to show up that cards. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കാർഡ് ഇവിടെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റ് മീ ബിൽഡ് എ കാർഡ് ഹിയർ, എ കാർഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. കാർഡിന് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കോളം. ഓക്കെ, കാർഡിന് ചൈൽഡ് ഒരു കോളമാണ്. ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആ കാർഡിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട യുഐയിലുള്ള പോലെ ഐ നീഡ് എ റോ, ആൻഡ് that the children should be like this, and I need something like this, text team member 1. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാനുവലി എഴുതുന്നതാണ്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരേണ്ടത്. ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ, the color should be white. Okay, then ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു ഐക്കൺ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്,
and let me copy that icon button. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ റോയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഐക്കൺ ബട്ടൺ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. And you can copy that icon button like this and paste it here. Okay, and put a comma here. Now let's save this thing. Now you have something like this, a card. Already ഇത് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർഡിൽ വന്നിട്ട് കളർ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കോൾ ചെയ്യാം. The color should be color, and I'm going to give a color 0xFF and 262626. Okay, and save this. Now you have a card like this. Okay, and I need a padding for this content, so let me wrap it with a container. And നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാഡിങ് കൊടുക്കാം. പാഡിങ് edge insect dot all 20. Now you have a card. Okay, I need a minus icon here, so the icon should be I don't need this to do. This is actually decrement. Okay, and the icon should be, it's not add, this is actually minimize. Okay, now you have a minus icon here, and I need the row main axis alignment എന്ന് പറയുന്നത് space between ആണ്. Cross axis alignment എന്ന് പറയുന്നത് center ആണ്. Okay, now you have icons here, and the main axis alignment for this column is actually start, and the cross axis alignment is actually start. Okay, and this is how your column and row looks like. Okay, now ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഐക്കൺ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺ പ്രസ് എഴുതാനുണ്ട്. ഈ റോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ്, ദാറ്റ് ഡൈനാമിക് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേറൊരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനകത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? എത്ര തവണ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും തവണ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാർഡ്സ് ജനറേറ്റ് ആവണം. ആൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ഈസ്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൺട്രോളേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര കൺട്രോളർ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിലല്ല, വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let's create a text form field, and let me copy a text form field because അത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്. I'm going to have a text form field. Let me have a sized box here, sized box with a height of 15. Then paste that text form field, and this is a text form field. And ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ നമ്മളിവിടെ ഓൺ ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. Okay, and let me save this. Now you have a text form field here for name, and actually my team a team member has a name, then he has something called designation. Okay, and one more thing, and the domain he is working, ഏത് ഡൊമൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, domain, and save this. Now you have 3 boxes here. Okay, then ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഇനിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്ച്വലി ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല കാണിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാർഡ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ കാർഡ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡഡ് ഇറ്റ്. നൗ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സം ലോജിക്. ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയത് മൊത്തം ജസ്റ്റ് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് UI മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ലോജിക് ഒന്ന് എഴുതാം. ലോജിക് എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? Come here, I'm going to declare a variable. I need to have a variable to store the count, so I'm going to call team count equal to, initially that is 0. Okay, then I need to have, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീം മെമ്പറുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമും ഡെസിഗ്നേഷനും ഡൊമൈനുമാണ്. ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി I need a list with a map and a string dynamic. Okay, then list map string dynamic, then give a name, team member data. That's an empty list. Okay,
Now let's write some logic. And ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഐക്കൺ ബട്ടണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ ഐറ്റം കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ ദ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഞാൻ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ടീം കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ടീം കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ടീം ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടീം ഡാറ്റ ഡോട്ട് ആഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് എ മാപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, and this should be actually name. You have the name of the team member, that should be right now empty. Then again designation, that is also an empty string. Okay, then the last thing is domain. Okay, domain, that is also empty. Okay, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് താഴെ നമ്മളുടെ ടീം കൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് യു നീഡ് ടു ഷോ ദ ടീം കൗണ്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സേവ് ദിസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കൗണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഫോണ്ട് സൈസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 18 and save this. Now you can see the count is incrementing. And ഇനി ഈ കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കാർഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, ഇഫ് ടീം കൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കാർഡ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ടീം കൗണ്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് കേർലി ബ്രേസസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻസൈഡ് ദ UI. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഫോർ ലൂപ്പ് എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങണം, ഇൻറ്റ് I ഈക്വൽ ടു 0, I ലെസ് ദാൻ ദ ടീം കൗണ്ട്, ദെൻ I പ്ലസ് പ്ലസ്, ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഓരോ തവണ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ഈ കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. Let's try that. Save this. Okay, and ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെൻഡർ ഫ്ലക്സർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ക്രോളബിൾ ആക്കണം. റാപ്പ് വിത്ത് എ വിഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ ചൈൽഡ് സ്ക്രോൾ. ആൻഡ് സേവ് ദിസ്. നൗ യു ഹാവ് കാർഡ്സ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് 3 ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 3 കാർഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, നമുക്കൊരു കാർഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്താണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടീം മെമ്പർ 1 ടീം നമ്പർ 2 എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എവിടെ വന്നാൽ മതി, ടീം കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടീം മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് തിങ് ഹിയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ആക്ച്വലി വാട്ട്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി I plus 1 ആണ്. ഓക്കെ, സേവ് ദിസ്. നൗ യു ഹാവ് 1 2 3 ദിസ് തിങ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ടീം മെമ്പർ 1 ടീം മെമ്പർ 2 ടീം മെമ്പർ 3. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു മൈനസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്കൺ ആ ഒരു റിമൂവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ആവണം. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ദിസ് റിമൂവ്. ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു മിനിമൈസ് ആകുമ്പോൾ താഴെ അണ്ടർസ്കോർ പോലെ ആയിരിക്കും കാണാം. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ദിസ് റിമൂവ് ആൻഡ് സേവ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ കോൾ ചെയ്യണം, സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ കോൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിക്രിമെൻറ്റ് ദ കൗണ്ട് മൈനസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, കൗണ്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടീം മെമ്പറുടെ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ആ മാപ്പിലുള്ള ഡാറ്റയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടെ ഈ മാപ്പിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ എവിടെ വരും, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മാപ്പായിട്ട് വരും, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതും കൂടി റിമൂവ് ആവണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിത് ഇപ്പം നമ്മളിത് എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു, ഒരു കാർഡ് വന്നു, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തു. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റിമൂവ് ദിസ്. നൗ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്. ആൻഡ് പ്ലസ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പോയി. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പം ഇതാണ് എന്ത്,
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആക്സസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡുകളിൽ വരിക. ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക, അതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡിൻ്റെ ഓൺ ചേഞ്ചിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഓൺ ചേഞ്ച് എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ് ഇതെടുക്കാം, നെയിം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഓൺ ചേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവിടെ നമ്മൾ ടീം മെമ്പർ ഡാറ്റയെ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ ഇൻഡെക്സിനെ കോൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഒരു കീ ആഡ് ചെയ്യണം, നെയിം ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, വാല്യൂ. ആൻഡ് നള്ളബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ആൻ എംപ്റ്റി സ്ട്രിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതേ കാര്യം എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എല്ലായിടത്തും ചെയ്യണം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷുഡ് ബി designation, and the last one should be, this should be domain. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളൊരു ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ടീം മെമ്പർ ഡാറ്റയും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ടീം മെമ്പർ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് റിമൂവ് അറ്റ് കോൾ ചെയ്യാം, റിമൂവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഡെക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സേവ് ദിസ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിപ്പോൾ ഓൺ ചേഞ്ച് ആണ്, എന്നാലും ഈ കോളം, ദിസ് ഈസ് എ കാർഡ് inside this column, and ഇവിടെ നമുക്ക് I'm going to have an elevated button here. Okay, and the child should be text. Let me have something like save. Now you have a save button here. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് താഴോട്ട് വരും. ആൻഡ് ഗിവ് എ സൈസ്ഡ് ബോക്സ് വിത്ത് എ ഹൈറ്റ്. സൈസ്ഡ് ബോക്സ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് give it 20 height, and I need this button to be in the center. Okay, save this. Now you have a button, and ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ I need to print this team member data. Okay, and save this. Okay, and let me reboot this from the beginning. ഞാൻ ആദ്യം പോലെ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ എഴുതാം. ഇവിടെ കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ബട്ടൺ കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ടീം കൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈസ്ഡ് ബോക്സ് dot shrink, and save this. Now you don't have any button here, and if I press here, you have a card appeared here, and you have the button. Then I am going to enter some data here, job in, and the designation is software developer, and the domain is Flutter. Okay, and if I save this thing, I need to have that data here, and you can utilize this for saving somewhere. Then if I remove this thing, if I click the remove button, that card is removed. And if you want, you can print your here I'm going to print your team member data. Okay, and save this one more time, and let me have my name here, job in, and software developer, then domain is Flutter. Okay, and I'm going to add one more thing here, and the team member name is Ajit, and designation is system analyst. Okay, then the domain is machine learning. Okay, and let me save this. Now you have two entries here. One is for Jobin, another one is for Ajit. And I'm going to remove
Jobin from here. I just click here. Now I have only Ajit in that list. Okay, and if I remove this thing again, and that is also removed, now you have an empty list. Okay, so now your button is disappeared and the count is 0. Everything is working perfectly. So this is how you build something dynamically, and you don't know how many members are in team. So you can't have 10 text boxes or 10 cards here, because we are just entering the number of team members, and you need to generate that member details card dynamically. Okay, I think this video is useful to you. Maybe sometimes this thing is new to you. uh, how can enter the value in a text box or generate the text box dynamically and save data. Okay, I think you learned something new, and if you like the video, please hit the like button and share the video to your friends, and don't forget to subscribe. I need more subscribers to move forward. And thank you for your awesome support, and thank you for watching my video, and I expect all your support in future. Okay, so I'll come up with a new video. Thank you for watching. See you soon.